जय तेलंगाना। తప్పనిగా మీ అందగా క్షమించవలసిందిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా. మరి ఈ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాసరావు గారు మాట్లాడే ముందు మీ అందరి పక్షాన నా హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న యూనిట్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులకు ప్రాథమిక సభ్యులకు తల ఉంచి నేను దండం పెడతా ఉన్నా. ఎందుకంటే వారి సహకారంతోనే ఈ 3 సంవత్సరాలు కూడా నేను పనిచేయడం జరిగింది. అంతకుముందు కూడా 1.5 సంవత్సరం కూడా పనిచేయడం జరిగింది. మరి ఈ 3 సంవత్సరాలు కూడా మీరందరూ నేను నాయకులుగా నేను అధ్యక్షుడు దానికి మా ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ గారు అనౌన్స్ చేస్తాను. తెలంగాణ న్యూస్ హైదరాబాద్ జిల్లా ఈరోజు ఎలక్షన్ జరుపుకున్నది. దాంట్లో ప్రెసిడెంట్ శ్రీ ఎస్ఎం హుసేన్ గారు అసోసియేట్ ప్రెసిడెంట్ గా శ్రీ ఎన్ యాదగిరి రెడ్డి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ 1 గా సిహెచ్ వెంకటేష్, రాజ్ కుమార్, జాయింట్ సెక్రటరీ 3 హెచ్ఏ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का श्रीनिवासराव साहब और असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर पोर्टल श्रीनिवास साहब तेलंगाना NGO मरकज़ी यूनियन के जानिब से दोनों को भेजा गया था और 3 साल मेरे मुकम्मल होने पर 15 दिन पहले नोटिफिकेशन दिए थे। आज इलेक्शन हुआ और इलेक्शन यूनानिमस हुआ। तेलंगाना NGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सरकारी मुलाजिमीन हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और उनके मेंबर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मेरी एग्जीक्यूटिव मेरे ऊपर फिर से एक बार उनका भरोसा करना और पिछले 3 साल में कई काम सरकारी मुलाजिमीन के तेलंगाना रियायत के तेलंगाना तलबा के तेलंगाना NGOs के जानिब से कई मसाइल को हल किया गया। और आज मैं आपके जानिब से DCR साहब को भी मुबारकबादी दे रहा हूँ और ये वादा है उनसे कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पिछले पीरियड में जो हिसाब से हम लोग काम करें, इंशाल्लाह ये पीरियड में भी ये 3 साल भी हम लोग काम करेंगे, बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और तेलंगाना जो सुनहरा तेलंगाना है, जो हमारे तलबा जो जान की कुर्बानी देकर इस रियासत को लाई, उनको भी हम लोग बात दिए कि भाई इस तेलंगाना को हिंदुस्तान के दीगर रियासतों से आगे ले जाएंगे बोलकर इंशाल्लाह वो काम पूरा मुकम्मल करेंगे। और बहुत जल्द करीब 15 दिन में हलफ भी लेने का है, वो भी प्रोग्राम है, वो टेकिंग सेरेमनी है। वो जनाब स्वामी गौर साहब, KTR साहब, जनाब महमूद अली साहब, महेंद्र सिंह रेड्डी साहब, पद्माराव साहब और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर जनाब राहुल बच्चा साहब और मेयर, डिप्टी मेयर, इसके अलावा हमारे तेलंगाना NGOs के प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रेड्डी साहब, दी प्रसाद साहब, राजेंद्र, हमीद भाई, चौथी जमात के सदर जनाब ज्ञानेश्वर, श्रीनिवास गौड़, तमाम के सदरत में वो भी जलसा मुनक़िद किया जाएगा। और वो जलसे में करीब 3000 हमारे सरकारी मुलाजिमीन हिस्सा लेंगे। जल्द से जल्द वो भी डेट आपको दी जाएगी। बहरहाल मैं तहे दिल से तेलंगाना NGOs के कायदीन का और तेलंगाना के जितने भी हमारे तलबा है, जितने भी हमारी रिया है, जो भी बच्चे इस काम में मेरे साथ हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों का खुसूसी उर्दू मीडिया का और तेलुगु मीडिया का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में आज प्रोग्राम हो रहा है वो आपके जानिब से तेलंगाना की रियायत को और तेलंगाना के हुकूमत को देखने का मौका मिला। बहरहाल मैं
मैं फिर से एक बार ये तवक्को दिलाता हूँ कि जो मौका मुझको दिया गया इंशाल्लाह इस मौके को गनीमत जानते हुए आने वाले दिनों में ज़रूर ज़रूर तमाम మసాయిల్ కా హల్ కియా జాయేగా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై తెలంగాణ. అయితే ఎన్నికల అధికారిగా పెద్దలు గౌరవనీయులు ఆర్ శ్రీనివాసరావు గారు చైర్మన్ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు పొట్టు శ్రీనివాస్ గారు కేంద్ర సంఘం ఆర్డినెన్స్ సెక్రటరీ గారి అధ్యక్షతన జరిగింది. అయితే ఈ ఎన్నికలు సాఫీగా జరిగినాయి. ఒకటే నామినేషన్ సెట్ రావడం జరిగింది. తెలంగాణ ఎన్జిఓ హైదరాబాద్ జిల్లా కార్యవర్గానికి, తెలంగాణ ఎన్జిఓస్ హైదరాబాద్ జిల్లా యూనిట్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీలకు, ప్రాథమిక సభ్యులకు, మహిళలకు అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు నేను వెళ్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే నా మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఏ ఒక్కరు కూడా మరి నామినేషన్ వేయకుండా అన్న మీరు చెప్పినట్లు తెలంగాణ ఎన్జిఓస్ ఏదైతే మన ఆలోచన విధానం ఉందో యునానిమస్గా ఎన్నికలు కావాలన్నది ఆ ఆలోచననే ముందు తీసుకోగలమని ముఖ్యంగా మా ప్రభాకర్ గారు, యాదగిరెడ్డి గారు, వెంకటేష్ గారు, మేడం ఉమా గారు, విక్రమ్ గారు, కృష్ణ గారు మరియు వరదరాజు గారు, యావత్తు కార్యవర్గం, నవనీత గారు, అమృత మలయాళ మేడం గారు, వీరందరి ఆలోచన మేరకు, వీరందరి మరి ప్రోత్సాహం మేరకే ఈ నిర్ణయాలు కూడా కావడం జరిగింది. మరి గత 3 సంవత్సరాలలో అనేక కార్యకలాపాలకు మరి హైదరాబాద్ జిల్లా పనిచేయడం జరిగింది. అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం తెలపడం జరిగింది. ఈ 3 సంవత్సరాలు కూడా మరి నా పైన కానీ నా కార్యవర్గం పైన కానీ ఏదైతే నమ్మకం మీరందరూ పెట్టడం జరిగిందో ఆ నమ్మకాన్ని ఎక్కడ కూడా చేయకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రావాల్సిన మరి ప్రభుత్వ పరంగా రావాల్సిన పిఆర్సీ బకాయిలు అయితేనేమి, అదే కాకుండా ప్రభుత్వ హెల్త్ కార్డు అయితేనేమి, మరి పార్లమెంటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ని రద్దు చేసి మరి పాత పెన్షన్ స్కీమ్ని తేవలసిందిగా, అదే కాకుండా మరి కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ, ఇవన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి పోయిన ఉద్యోగులను తిరిగి తేవడం, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాద్ జిల్లా కార్యక్రమాలు చేపడుతుందని మరి పెద్దలు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారిని, మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు జరుపుతూ ఉన్నారు. పెద్దలు స్వామిగౌడ్ గారు, మధుసూదన్ గారు, మహమూద్ అలీ గారు, నయన్ నరసింహారెడ్డి గారు, పద్మారావు గారు, మరియు హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ బుజా గారు, శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, హైదరాబాద్ మేయర్ పెద్దలు ముత్తురామ్మోహన్ గారు, బాబా ఫసియుద్దీన్ గారు, మరి చీఫ్ విప్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు, వీరందరి అధ్యక్షత శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, గడ్డం జ్ఞానేశ్వర్ గారు, మరి మా రవీందర్ రెడ్డి గారు, డి ప్రసాదరావు, హమీద్ గారు, రాజేందర్ గారు, వీరందరి అధ్యక్షతన ఆ ప్రమాణ స్వీకార ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఆ ప్రమాణ స్వీకార ఉత్సవంలో దాదాపు 3,000 మంది ఉద్యోగులు కూడా పాల్గొంటారని, అతి త్వరలో ఆ తేదీ కూడా మీకు ఖరారు చేసి చెప్తామని మరి ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ జిల్లా పక్షాన మరోసారి అభినందనలు. అన్ని కార్యక్రమాల్లో కూడా మీరు మా పక్షాన ఉండి వాస్తవాలు ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు తెలియపరుస్తున్నారు కాబట్టి కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. నేను ఎప్పుడు కూడా నా జిల్లా మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతతో ఉంటామని మరి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రాథమిక సభ్యులకు అందరికీ కూడా మరోసారి దండం పెడతా ఉన్నా. మా మాజీ అసోసియేట్ అధ్యక్షులు కీర్తిశేషులు విజయరావు గారు, మా మాజీ కేంద్ర సంఘ కార్యవర్గ సభ్యులు కామ్రేడ్ మల్లేశం గారు, భగవంతుడు వారికి కూడా ఆత్మశాంతి కలిగియాలని, వారి ఆలోచన విధానమే తెలంగాణ ఎన్జిఓస్ హైదరాబాద్ జిల్లా కొనసాగుతుందని మరి వారికి కూడా ఘన నివాళి అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు 3:30 తర్వాత పెద్ద నాయకుడు రవీందర్ రెడ్డి దేవిప్రసాద్ అన్నగారితో కలిసిన తర్వాత అమరవీరుల స్థూపం వరకు ర్యాలీ కొనసాగుతుంది. అమరవీరులకు కూడా నివాళులు అర్పించి మా కృతజ్ఞతను తెలుపుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.